أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون
والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى من لنا النزيه عن كسوت لا إكراه في الدين بدين لاي ماسجدد يلم قد تبين الرشد من الغي كناتشو كتمتو تليتوال فمن يكفر بالطاغوت بطاغوتات كاده ويؤمن بالله بالله يمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها برقت مبتشا بريلات زلبت يزوال يمتين بالوال والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى سمينا أواكيه ونقيتانو الله ولي الذين آمنوا الله ينزيا يامنوا تسوج وداجنو يخرجهم من الظلمات إلى النور كجلما ودبرهان يوطعچوال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت النزيا ما يكادوت وداجوچاچو طاغوتاتوچ ናቸው يخرجونهم من النور إلى الظلمات كبرهان ودجلما يوطعچوال أولئك أصحاب النار እነዚህ እሳት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون እነርሱም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ألم ترى أتملكتمن إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ያን ኢብራሂምን በጌታው ስለተከራከረው ሰው ወሬው አልደረሰህም ወይ ነው አን አታሁ الله الملك አላህ ንግስናን በሰጠው ጊዜ ወይም ደግሞ አላህ ንግስናን ስለሰጠው በአላህ ላይ ይከራከራል أي في وجود الله إذ قال إبراهيم الله يعني نبي الله إبراهيم بالو جزي ربي الذي يحيي ويميت جيتاي الله بلو مالت هياو ميادرج يميقل نوال قال أنا أحيي وأميت
እኔም ሕያው አደርጋለሁ እገላለሁ አለ። ቃለ ኢብራሂሙ ነቢዩላህ ኢብራሂም አሉ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب طيب الله سبحانه وتعالى ፀሐይን ከምስራቅ በኩል ነው የሚያወጣት እስኪ አንተ ከምዕራብ በኩል አውጣት አለው። فبهت الذي كفر يا كهدي والله መልስ አጣ። والله لا يهدي القوم الظالمين الله በዳይ የሆኑ ህዝቦችን የሚመራ አይደለም። أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ወይም ደግሞ ወደዛ ሰው አትመለከትም ወለው አልደረሰም እንዴ مر على قرية በአንዳች ከተማ ላይ ያለፈ የሆነ وهي خاوية على عروشها እሷ ባፍጢሟ የተደፋች ሲሆን ከተማዋ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ይህን ከተማ አላህ በዚህ መልኩ ከጠፋ በኋላ እንዴት ሕያው ያደርገዋል አለ። ከሞተ በኋላ ያኒ እንደዚህ ከጠፋ በኋላ فأماته الله 100 عام ثم بعثه الله 100 ዓመት ገደለው። ያኒ 100 ዓመት አላህ ገደለው ወዲያው 100 ዓመት አቆየው። ثم بعثه ከዚያ ቀሰቀሰው ሕያው ሆኖ እንዲነሳ አላህ አደረገው። قال كم لبثت ምን ያህል ጊዜ ቆየህ ብሎ አላህ ጠየቀው። قال لبثت يوما أو بعد يوم አንድ ቀን ወይም የቀኑ ከፊል ነው የቆየሁት አለ። قال بل لبثت 100 عام አይደለም ይልቁንም 100 ዓመት ነው የቆየኸው አለ። فانظر إلى طعامك ወደ ምግብህ ተመልከት وشرابك ወደ መጠጥህም ተመልከት لم يتسنه ያልተቀየረ ሲሆን وانظر إلى حمارك ወደ አህያም ተመልከት ولنجعلك آية للناس ይሄን ያደረግነው ለሰዎች መገሰጫ ትሆን ወይም ደግሞ ምልክት ትሆን ዘንድ ነው። وانظر إلى العظام ወደ አጥንትም ተመልከት كيف ننشزها እንዴት ሕያው እንደምናደርጋት ثم نكسوها لحما ከዚያ ስጋን እንዴት እንደምናለብሳት ተመልከት። فلما تبين له ግልጽ በሆነለት ጊዜ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير አቃለው አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አለ። وإذ قال إبراهيم ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ ربي أريني كيف تحيي الموتى ጌታዬ ሆይ ሙታንን እንዴት ሕያው እንደምታደርግ አሳየኝ አለ። قال أولم تؤمن አላመንክም እንዴ ያ ኢብራሂም قال بلى يا الله አምኛለሁና ولكن ليطمئن قلبي ነገር ግን ልቤ እንዲረጋልኝ ነው። قال فخذ 4 من الطير الله ለኢብራሂም አለው ከአራት በራሪዎች ወፎች ያዝ فسرهن إليك ከዛ ወደ አንተ ሰብስብና ቆራርጣቸው ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ከነዚህ ከተቆራረጡት አዋፍቶች ስጋ ላይ በየአንዳንዱ ኮረብታ ላይ አድርግ ثم دعوهن ከዚያ ደግሞ ጥራቸው يأتينك سعيا በፍጥነትም ይመጡልሃልና واعلم أوك أن الله عزيز حكيم الله አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله የእነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የሚያደርጉ ሰዎች ምሳሌያቸው የወጪው ወይም የልግስናቸው ምሳሌ ከመثل حبة أنبتت 7 سنابل አንድ ፍሬ ወይም ቅንጣት ነው ያቺ ፍሬ 7 ዘለላ ይዛ እንደምትወጣው في كل سنبلة 100 حبة በየአንዳንዱ ዘለላ 100 حبة ቅንጣት ወይም ፍሬ እንደያዘች والله يضاعف لمن يشاء الله ለሻው ሰው ያነባብራል والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى ስጦታ ሰፊና አዋቂ የሆነ ጌታ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ከዚያ ያ ወጪ ባደረጉት በለገሱት ላይ በመጽዋታቸው ላይ የማይመጻደቁና ሰውን የማያስከፉ የሆኑ لهم أجرهم عند ربهم ለእነርሱ ምንዳቸው ጌታቸው ዘንድ አላቸው ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون በእነርሱ ላይ ፍርሃትም ይሁን ትካዜ የለባቸው قول معروف ومغفرة
خير من صدقة يتبعها أذى ملكام نغغر يقر ማለት በላጭ ነው يعني ሰውን ማስከፋት ካለበት ሰደቃ ሰጥቶ ከዛ ከሚመጻደቁበት ሰደቃ መልካም ንግግር ይበልጣል አላህ والله غني حليم الله የተብቃቃና ቻይ የሆነ ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ لا تبطلوا صدقاتكم የሰጣችሁትን ምጽዋት ውድቅ አታድርጉ አታበላሹ بالمن والأذى በመመጻደቅና ሰዎችን በማስከፋት كالذي ينفق ماله رئاء الناس يا ገንዘቡን ለይውልኝታ እንደሚሰጠው ሰውዬ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أسوب الله أنه بمجرشة كان يمايمن هنا صالة فمثله يزيه سو مثاله كمثل صفوان عليه تراب عند تفطاف دنجاي بلايو لاي عفر اندال لبتنو مثاله فأصابه وابل يا بتفطاف دنجاي لا يالو عفر كبات زناب انداغنيونا فتركه سلدا ملات أدرقو اندتو በላዩ ላይ ነበረውን በሙሉ ወስዶ በዝናቡ ባዶ ደረቅ መላጥ አድርጎ እንደተው ነው አለ لا يقدرون على شيء مما كسبوا كسرت ነገር ምንም ነገር አይጠቀሙም والله لا يهدي القوم الكافرين الله ከሃዲያን ህዝቦችን የሚመራ የሆነ ጌታ አይደለም ومثل الذين ينفقون اموالهم እነዚያማ ገንዘቦቻቸውን ወጪ የሚያደርጉ ابتغاء مرضات الله يا الله وديتا فلقوا وتثبيتا من أنفسهم نفساتهم بإيمان لما الرقاقات فلقوا كمثل حبة عند أنديت فرينو بربوة بتستعكلنا بكفة يبوتا لي اندالج أصابها وابل زنابا جنيات كفة يهونت فآتت أكولها ضعفين فريوانم اتفاد الرقاء اندستج فإن لم يصبها وابل ዝናብ እንኳን ባያገኛት ፈጠል ካፊያ የሚበቃት والله بما تعملون بصير الله በምትሰሩት ላይ ሁሉ ተመልካች የሆነ ጌታ ነው ይላል لا إكراه في الدين በዲን ላይ ማስገደድ የለም ሰውን ወደ እስልምና ገባ ብሎ ማስገደድ የለም وهذا ايش تبل الامر بالجهاد ይሄ ከጂሃድ አንቀጾች በፊት ነበር ይላሉ ነገር ግን ተሽሯል በጂሃድ አንቀጾች ተሽሯል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሃዲያኖችንና ሙናፊቆችን እንዲጋደሉ ሲያዛቸው ይሄ ተሽሯል አሉ ቀጥ ተበየነ الرشد من الغي ከናቸው ከጥመቱ ተለይቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅንም ግልጽ አድርጎታል ባጢልንም ግልጽ አድርጓል ስለዚህ ማስገደድ የለም ነበር فمن يكفر بالطاغوت بطاغوت امنو كالله ውጭ በሚመለክ ነገር ባጠቃላይ طاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده عند ባሪያ ወሰን ያለፈበት ነገር ሁሉ ምን ይባላል طاغوت ይባላል የሚያመልኩት ነገር ሊሆን ይችላል በመታዘዝ ሊሆን ይችላል በየትኛውም መልኩ ማለት ነው اذا فمن يكفر بالطاغوت بطاغوታት ክዶ الله ውጭ በሚመለክ ነገር ባጠቃላይ ما عبد من دون الله فهو الطاغوت الله ውጭ የተመለከ ነገር ጣዖት ይባላል ምንም ይሁን መላእክት ይሁን ወልይ ይሁን ጅኒ ይሁን ዛፍ ይሁን ቀን ይሁን ምንም ነገር ይሁን ማለት ነው ከአላህ ውጭ ከተመለከ ጣዖት ይባላል ويؤمن بالله والله ያመነ በጣዖት ክዶ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها برغت መበጠሻ በሌላት ዘመድ يعني ዘለበት يمتين بلوال أطبقوا يزوال وهي إيش لا إله إلا الله وهي الإسلام وهو القرآن يعني عروة الوثقى يتوالوا قرآن نتبلوال اسلمنا نتبلوال لا إله إلا الله نتبلوال كلهم لكنا إذن يسو بطاوت كدو بالله يمنا سو مالت مبت شيء لله زلبت انديازة يعني لا إله إلا الله جمج انديازة مالت يسلمنا جمد يزو اندت أننا نكوترو والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى سمينا أواكيه نجيتان الله ولي الذين آمنوا الله النزيا يامنوا تسوج
ወዳጃቸው ረዳታቸው ነው يخرجهم من الظلمات الى النور ككفر ጨለማ ያወጣቸዋል ወደ እስልምና ብርሃን ከሽርክ ጨለማ አውጥቶ ወደ ተውሂድ ብርሃን ያሸጋግራቸዋል ከቢድዓ ጨለማ አውጥቶ ወደ ሱና ብርሃን ያሸጋግራቸዋል يخرجهم من الظلمات الى النور الله سبحانه وتعالى በዚህ አንቀጽ ላይ ኑርን አንድ አደረገው ጨለማን ብዙ አደረገው يخرجهم من الظلمات ظلمات يعني ብዙ ማለት ነው ብዙ ظلمات واما النور عندنا وهذا فيه دلاله ان الحق واحد واما الكفر متعدد كفر ብዙ ነው አይነቱ ብዙ ነው የኩፍር አይነት በጣም ብዙ ነው የጥመት አይነት በጣም ብዙ ነው ሐቅስ አንድ ነው ሐቅ አንድ ነው ስለዚህ ለዚህ ነው አላህ يخرجهم من الظلمات الى النور نور የሚለውን በነጠላ መጣውና ظلمات هذه كفر انواع الكفر بالشرك ይሄ ነው ظلمات سبحان الله የተጠራቀመ የሆነ የተከማቸ የሆነ ነው ማለት በጣም ብዙ ነው አይነቱ ብዙ ነው መንገዱ ብዙ ነው ባለቤቶቹም ብዙ ናቸው ከሃዲያኖች በጣም ብዙ ናቸው واما الاسلام الصحيح ትክክለኛ እስልምና አንድ ነው ما في ትክክለኛ እስልምና ማለት وهو ايش عباده الله وحده الله ብቻነት ማምለክ ብቻና ብቻ ሙስሊሞች አላህን ብቻ ነው የሚያመልኩት ከአላህ ውጭ የሚያመልክ ሰው ሙስሊም አይደለም هذا ሙስሊም አይደለም ከአላህ ውጭ የሚያመልክ ከሆነ ሙስሊም አይደለም የፈለገ እሺ ጊዜ ሐጅ ቢያደርግ ጀለብያ እንጂ ማይለብስ ቢሆን ማለት ነው ምንም طيب አምስት አውቃት ሥራት መስጊድ ቢመላለስ አይጠቅመውም ከአላህ ውጭ ሌላም ነገር እስካመለከ ድረስ ሙስሊም አይደለም ሙስሊም ማለት አላህን ብቻ የሚያመልክ ማለት ነው አላህን ብቻ የሚያመልኩ ሰዎች خلاص አንድ ነው መንገዳቸው አንድ ነው መንገዳቸው ለአንደው መሽ ያዕቡዱን አላህ ወህደሁ አላህን ብቻ ነው የሚገዙት አላህን ብቻ የሚገዙ ሰዎች መንገዳቸው አንድ ነው የተለያየ መንገድ የለም ታዩ ከአላህ ውጭ የሚያመልክ ከሆነስ ሺ ነገር አለ ሺ ጣዖት አምላኪያኖች ወላ ደግሞ ቀብር አምላኪያኖች በጣም የሚገርማችሁ ጥሩቅ ሱፊያ የሱፊያ ጠሪቃ ብትቆጥረው አትዘልቀው ሱዳን ውስጥ ብቻ ከ2000 በላይ ጥሩቅ ሱፊያ አለ انظر اذا ايش ሁሉም የራሱ የሆነ ምን አለው ወልይ ያለው የሚያመልከው ማለት ነው የሚለማመነው ድረሱልኝ የሚለው እርዳኝ የሚለው ይሄ እስልምና አይደለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አይደለም ይዞ የመጡት የአላህ መልእክተኛ ይዞ የመጡት ምንድነው አላህን መገዛት ብቻና ብቻ አላህን መገዛት እስልምና አላህን መገዛት ነው ቀብር ማምለክ ሙታን የሙታን መንፈስን ማምለክ ወልይ ማምለክ መላእክት ማምለክ ሷሊህ ማምለክ ጂኒ ማምለክ ቀን ማምለክ እስልምና አይደለም እስልምና አይደለም اذا ايش يخرجهم من الظلمات الى النور ከጨለማ አውጥቶ ወደ ብርሃን ያደርሳቸዋል አላህ ወደ لا اله الا الله ብርሃን ወደ ኢማን ብርሃን ወደ ተውሂድ ብርሃን ወደ ሱና ብርሃን አላህ ያወጣቸዋል ልባቸውን ለሐቅ ይከፍትላቸዋል والذين كفروا እነዚያማ የካዱት اولياءهم الطاغوت ወዳጃቸው ማን ነው ጣጉት ማለት ሰው ድንበር ያለፈበት ነገር ነው ማለት ዋናው ረኢሳቸው ሸይጣን لعنه الله ሸይጣን ነው اذا ايش يخرجهم من النور الى الظلمات ከሐቅ አውጥቶ ወደ ባጢል ከብርሃን አውጥቶ ወደ ጨለማ ከተውሂድ ያወጣና ወደ ሽርክ ጨለማ ወደ ኩፍር ጨለማ ወደ ቢድዓ ጨለማ ወደ ማዕሲያ ጨለማ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው እያታለለ ወስዶ ጨለማ ውስጥ ይከተሃል የማዕሲያ ጨለማ የኩፍር ጨለማ የሽርክ የኒፋቅ ጨለማ ውስጥ ይከተሃል ኡላኢክ እነዚህ የሸይጣን ጓደኛ የሆኑ ሰዎች አስሐቡ النار هم فيها خالدون የእሳት ጓዶች ናቸው እነርሱም በእሳት ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
ለነብዩ መሐመድ ነው አላህ የሚላቸው አትመለከትምን ወሬው አልደረሰህም እንዴ ያ ኢብራሂምን በአላህ መኖር በጌታው መኖር የተከራከረ ወደ ሆነው ሰው አን አታሁ አላሁል ሙልከ አላህ ንግስናን ስለሰጠው አላህ ንጉስ አደረገው ነምሩዝ ይባላል ይሄ طيب በኢብራሂም ዘመን የነበረ አላህ ነው ንግስናን የሰጠው አላህ ንግስና ሰጥቶት መሪ ካደረገው በኋላ ልክ እንደ ፊርዓውን እኔ አላህ ነኝ አለ የምን አላህ ነው የምትለው ለነብዩላህ ኢብራሂም ነው የሚላቸው ምንድነው አንተ አላህ የምትለው ከኔ ውጪ ሌላ ፈጣሪ አለ እንዴ ሌላ አምላክ አለ ፊርዓውን የነምሩዝን መንገድ ነው የተከተለው አሽርጌታው የፊርዓውን አሽርጌታ ነምሩዝ ነው طيب እሱ ነው አሽርጌታው የእሱን ነው ተቅሊድ ያደረገው ለነብዩላህ ኢብራሂም ይከራከራቸዋል ሱብሃንአላህ አላህ አለ የምትለው ምንድነው የት አለ ነው እኮ ተዓኑት የት አለ እኔ ነኝ እንጂ ከኔ ውጪ ሌላ አላህ አለ ወይ ነው ማ አሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ እንዳለው ፊርዓውን ማለት እኔ ለእናንተ ከኔ ውጪ ሌላ አምላክ አላቅላችሁም አና ረብኩሙል አዕላ እኔ ታላቁ ጌታችሁ ነኝ አለ هكذا النمرود سلف አለው ለፊርዓውን ለው ሰለፍ لا اله الا الله ገርሞ የሚገርም إذن ايش ምን አለ አላህ ስልጣንን ስለሰጠው አላህ በሰጠው ንግስና አላህ በሰጠው ስልጣን አላህ በሰጠው መሪነት ራሱን ምን አደረገ አምላክ አደረገ ራሱን ፈጣሪ አደረገ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت እኔማ ጌታ አለኝ ያ ሕያው የሚያደርግ የሚገል የሆነ ጌታ አላህ ማለት የኔ ጌታማ ሕይወት የሚሰጥና የሚገል የሆነው ጌታዬ ነው አለው ነብዩላህ ኢብራሂም ምን አለ ነምሩድ قال انا احيي واميت እኔም ሕያው አደርጋለሁ እገላለሁ እኔም እኮ ሕያው ማድረግ ይችላል መግደልም እችላለሁ በሌላ አባባል እኔ ነኝ ምንም ማረጋው ሕያው ማረጋው መገለውም እኔ ነኝ ሰዎች ለህይወት የምሰጣቸው እኔ ነኝ ሙታንም እንዲሆኑ ማደርጋቸው እኔ ነኝ ይያለ ነው አላህ እኔ ነኝ ይያለ ነው አላህ እኔ ነኝ ላ አንዳንድ ሙፈሲሮች ሁለት ሰዎችን አመጣና ያኒ ሞት የተፈረደባቸው አንደኛውን ገሎት አንደኛውን ሂዳለውና ይሄው አንዱን ገደልኩት አንዱን ሕያው አደረግኩት አለው ይላሉ ላ هذا خطا ይሄ አይደለም እሱ ይያለ ያለው ምንድነው እኔ ነኝ አላህ ይያለ ነው እኔ ነኝ መገለው እኔ ነኝ ሕያው ማደርግ ሕይወት የምሰጠው እኔ ነኝ ካኑ ይስልክ የፊርዓውን አይነት አባባል ነው ማለት ነው ይያለ ያለው እኔ ነኝ እኔ ገላለሁ ሕያው አደርጋለሁ እኔ ነኝ አላህ ይያለ ነው እሺ ቀጠለ ነብዩላህ ኢብራሂም قال إبراهيم أنت الله كونك ትፈጥራለህ አለ ትገላለህ በጣም ቆንጆሽ ወዲያውኑ ምን ሊያደርገው ነው የፈለገው ነብዩላህ ኢብራሂም ይሄንን ከሃዲ ይሄንን ትምክህተኛ ዝም ማሰኘት ነው የፈለገው ማለት ወዲያው የሚናገረውን ማሳጣት የማይችል መሆኑን ምንም ነገር የሌለው መሆኑን በራሱ ጊዜ አምኖ እንዲቀበል ያደርግ ወኢላ ሕያው የሚያደርግና የሚገል አለመሆኑን በብዙ መልኩ ነብዩላህ ኢብራሂም ማረጋገጥ ይችላሉ ግን ምን አሉ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إذن በጣም ቆንጆ እኔ የምገዛው አምላክ እኔን የፈጠረኝ ጌታ እኔ አምላኬ የምለው አላህ ፀሐይን ከምስራቅ የሚያወጣ የሆነ ጌታ ከምስራቅ የሚያወጣ አንተ አላህ ነህ በጣም ቆንጆ ከምዕራብ አውጣት ፀሐይ የዚህን ጊዜ እውነትም ምንድነህ አላህ ነህ ማለት ነው ችግር የለምሽ ሂድ ፀሐይዋን ከምዕራብ አውጣትሽ فبهت الذي كفر
አላሁ አክበር ይሄ ምንም ክርክር የሚቀበል ነገር አይደለም አሳይ እኮ ነው በቃ خلاص اثبت الارش ثم انقش ይሄው ሜዳውም ይሄው ፈረሱም ይሄው አምላክን አይደል አላህን አይደል ኢዘን እኔ የኔ ጌታ የኔ አምላኬ አላህማ ፀሐይን ከምስራቅ ነው ያወጣው ኢዘን አንተ ከሆንክ አምላኩ ፈጣሪ አንተ ከሆንክ ፀሐይን ከምዕራብ አምጣት ቀይረው ምን ችግር አለ ይቀላል እኮ ነው ላንተ አይደለም ቀላል ነው ላንተ ኢዘን ይفعل ይሄው فبهت الذي كفر لا اله الا الله سكت خلاص ايش تحير من ያል ምን ማለት ይችላል አይ አሁን አልችልም አሁን አልችልም አሁን ማምጣት አልችልም ሌላ ኢዘን ايش አምላክ አይደለሁም ማለት በራሱ ሊመሰክር ነው ያለው ድል ምን ዝም ማለት ብቻ هكذا اهل الباطل የባጢል ሰዎች እንደዚህ ናቸው ሱብሃንአላህ العظيم አላህ ዝም ያደርጋቸዋል ማለት ዝም ሐቅም ከያዝክ አንተ የባጢል ሰዎች የትም አይሄዱም ይቆማሉ የሆነ ማደናገሪያ የሆነ ውጅንብር ሊያመጡብህ ይችላሉ ግን ይቆማሉ የትም አይደርሱም فبهت الذي كفر يا كهادي وهلل ملسطا ዝም አለ والله لا يهدي القوم الظالمين الله በዳይ የሆኑ ህዝቦችን ቀጥተኛውን መንገድ አይመራም هذا الرجل متعنت እንዲህ አይነት ወሰን አላፊ ነበርና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ ላይ ምን እንዲሆን አደረገው እንዲያፍር አደረገው ማለት የውርደት ካባ እንዲለብስ አላህ አደረገው أو كالذي مر على قرية وهي خاوية ወይም ደግሞ አላየህምን አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ በፈረሰች ከተማ ላይ ያለፈውስ አላየህምን طيب ያቺ ከተማ ቤተል መቅደስ ነበረች ይላሉ በختነሰር የተባለ ወሰን አላፊ እንዳልነበር አርጓት ነበር ይላሉ ከተማይቱን እንዳልነበር አርጓት ነበርና በዛች ሲያልፍ ነው قال أن يحيي هذه الله بعد موتها سبحان الله በጣም ያማረች ከተማ ነበረች በጣም ውብ ከተማ ምንም ነገር እንደሌለ ምድረ በዳ አደረገው ከተማው ባዶ ሆነ طيب ይሄ ልክ ሲያልፍ ሲያይ ይሄ ከተማ እንዳልነበር ሆኗል ምን አለ እቺ ከተማ ወደ ነበረችበት እንዴት ነው የሚመለሰው አለ አላህ እንዴት ነው እቺን ከተማ ወደ ነበረችበት የሚመልሳት መቼ እንዴት ሆኖ ከዚህ በኋላ ልትመለስ ይችላልች ብሎ እዛው ቆሞሱ ከራሱ ጋር ምን ጀመረ ኒቃሽ ጀመረ ማለት ነው فأماته الله 100 عام ثم بعثه الله موت على ወዲያው እዛው ሊያሳየው ከሞት በኋላ መቀስቀስ መኖሩን አላህ ሊያሳየው ማለት ሞት ይሄ ሰውዬ 100 ዓመት አላህ ቆየው በሞተበት ቦታ ላይ እዛው ባለበት ثم بعثه ከዚያ ሕያው ሆነ አለው አላህ ነሳው ከዚያ ምን አለው አላህ قال كم لبثت ምን ያህል ጊዜ ነው የቆየኸው አለ ምን ያህል ጊዜ ሞተህ ምን ያህል ጊዜ ነው የቆየኸው ለአንው ايش በቀን ነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሞት የፈረደበትና ሞት ያለው የነበረው በዛው ፀሐይ ባለችበት ነው አላህ ይቀሰቀሰው ያቺ እሱ ዛች ከተማ ላይ መጥቶ እቺ ከተማ እንዴት ሱብሃንአላህ መቼ ነው ያው የምትሆነው ያለባት ቀን የዛኑ ቀን ፀሐይ ራሷ ያለች መሰለ ሳይመሽ የተነሳ መሰለውና 100 ዓመት አይደለ ከ100 ዓመት በኋላ ነው አላህ የቀሰቀሰው የዛኑ ቀን ፀሐይ ሳትገባ አላህ ያው ያደረገው መሰለውና ምን አለ قال لبثت يوما او بعد يوم አንድ ቀን ወይም ከቀኑ የተወሰነው ክፍል ነው የቆየሁት አለ የተወሰነው ክፍል ነው የቆየሁት ለምን ይሄው ፀሐይዋ ባለችበት ነው ያለችው ነው ፀሐይ ሳትጠልቅ ነው ምን የሆንኩት የተነሳሁት እያለ ነው እሱ ሱብሃንአላህ قال بل لبثت 100 عام لا አይደለም ይልቁንም 100 ዓመት ነው የቆየኸው አለ አላህ 100 ዓመት ሞተህ 100 ዓመት ቆይተህ ነው ሕያው የሆንከው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لجوزه يزهو ينبرو مجبهنا متاته متو عمد درس الزواج جبهنا يالله على تكجرم باللبتنا يالله فريش باللبت متو عمد شمس قد كونوا لا إله إلا الله ها أنت يهون نقدر تعمد أنا مكرانه متأور الله فريجو سكتاس جبوا درس يجان كهال تنش كهالفة ترمي كجرا متو عمد مجبوم متاتهم كلرو مال كجرم شتاو مال كجرم طعمو مال تكجرم باللبت طازج لوتال طازج فريش እንደምትሉ እንዳለ ተመልከት አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመልከት وانظر الى حمارك ወደ አህያም ተመልከት ያው ባለበት ሁኔታ ጭነው ሄዳለህ 100 አመት لا اله الا الله من على الله ተመልከታል ولنجعلك آية للناس ይህን ያደረግነው ለሰዎች ተአምር ልትሆን ነው ለሰዎች መገሰጫ ልትሆን ልባቸው ላላመነ ሰዎች እንዲያምኑ ተመልከታል الله وانظر الى العظام كيف ننشزها ወደ አጥንት ተመልከት እንዴት እንደምንቀሰቅሳት ثم نكسوها لحما كذا انديت سغا እንደምና ለብሳት ተመልከታለው الله سبحانه ተመልከት فلما تبين له يا الله قدرة የሱ ቻይነት يا الله ኃያልነት በተገለጸለት ጊዜ سبحان الله ከመቶ ዓመት በኋላ ነው የተነሳው ባለውበት ሁኔታ ይዤው የነበረው ቀለቤ ይሄው አያውም ይሄው ባለበት ሁኔታ አላህ እንዲህ አይነት አምላክ ነው እንዴ فلما تبين له ግልጽ በሆነለት ጊዜ قال اعلم ان الله على كل شيء قدير አውቄያለሁ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ቻይ የሆነ አምላክ ነው ሁሉን ቻይ አላህ ሁሉን ቻይ የሆነ ጌታ ነው ያሻውን ሰሪ ብቻውን ቀሪ አትልም እንደ ዘይድ አላህ ይውደድሽ لا اله الا الله سبحان الله نعم اعلم ان الله على كل شيء قدير አውቄያለሁ አላህ ሁሉ ነገር ቻይ የሆነ ጌታ ነው ተድሪብ ተጥቢቂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምንድን ይሄን ሰው ያስተማረው ተጥቢቅ አመሊ በተግባር ነው ያስተማረው ማለት በተግባር እኛ አሁን ከሞት በኋላ ህይወት አለ ነው አይደል ከሞት በኋላ ህይወት አለ ስንት አመት እንቆረቆራለን በመዶሻ እንቆረቆራለን እንቀጠቀጣለን ገና ነው አልገባም ገና ነው እኮ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ከአኺራ ያኒ ከሞት በኋላ ሚዛን አለ ሂሳብ አለ አላህ ፊት ተዳቁት መቆም አለ የሥራ መዝገብ መሰጠት አለ ምናምን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ነዘርየን አምነነዋል ሐቂቀተን ግን በትክክል አላመንበትም በትክክል ተግባራችን በዚህ ይሄን እንዳልተቀበለ እንዳላመንበት ነው የሚያረጋግጥ ስራችን ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ግን ተጥቢቅ አመሊ በተግባር ነው አላህ ያሳየው በተግባር አመነ خلاص በተግባር አየ ሙሳ ሳሂሮች የሙሳ ሳሂሮች አላህ ተጥቢቅ አመሊ ያሳያቸው ወዲያው ተጥቢቅ አመሊ መጡ ተሰብስበው ለነብዩ ሙሳ በትርህን ጣሉ አላቸው በትራቸውን ጣሉ ያ ሁሉ አገር ጉድ ሲያሰኙበት የነበረ ሲህር ድግምታቸው እንዳልነበር ሲሆን አዩ ወዲያው ሱብሃንአላህ العظيم ወዲያው ነው አምነናል አሉ አምነናል በደቂቃዎች ውስጥ ፍርዓውን ምን አላቸው እናንተን አላቸው በተቃራኒው አንድ እጃችሁንና አንድ እግራችሁን በተቃራኒው እቆርጣችኋለሁ አላቸው ከዚያስ እሰቅላችኋለሁ አላቸው سبحان الله العظيم من هذا فقدي ما أنت قاضي
يفلكون سلام إنما تقضي في هذه حياة الدنيا ያንተ ይሄ ስቃይ ይሄ አንተ የምትለው ነገር ያንተ ቅጣት የዚህ ችግርቢቱ ዓለም ቅጣት ነው ከዛ የባሰው የአኺራ ቅጣት አለና እዚህ አንተ ዱንያ ላይ በመትወስድብን ቅጣት አላህ ዘንድ ካለው ቅጣት እንድናለን አሉ طيب ማለት በደቂቃዎች ውስጥ ሰለሙ ሐዲስ አልቀሩ ተፍሲር አልቀሩ ሰላት አልሰገዱ ጾም አልጾሙ ምን አላደረጉ በደቂቃዎች ውስጥ የደረሱበትን የኢማን ደረጃ ተመልከት የደረሱበት እዛው እኮ ነው እዛው ቦታ ላይ የደረሱበት የኢማን ቂማ ላ ኢላሃ ኢላላህ ቁረጥ ስቀል ስጋችንን ከታትፈው ይሄ ቅጣት የዱንያ ቅጣት ነው ከሱ የአኺራ ቅጣት ይብሳል አላህ አኺራ ላይ ምህረት እንዲሰጠን እንከጅላለናል ያንተው ምንም የሚያመጣው ነገር የለም 50 60 ዓመት ኪታብ ቀርተህ ምን ብለህ ምን يعني ሰላት ጀማዓ ሰግደ ጾም ምን ብለህ እንዲህ አይነት ኢማን ደረጃ ላይ ትደርሳለህ سبحان الله تطبيق عملي قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله ሁሉን ቻይ መሆኑን አውቄያለሁ አለ ጉድ እኮ ነው سبحان الله العظيم وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى إبراهيم بالغيزي የሆነውን አስታውሳላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እስኪ ሙታንን እንዴት ያው እንደምታደርግ አሳየኝ አሉት ነብዩላህ ኢብራሂም አላህ ነው قال أولم تؤمن يا إبراهيم አላመንክም እንዴ ሙታንን ያው እንደማደርግ አላወቅም እንዴ አላመንክም قال بلى አምኛለሁና ጌታዬ ሆይ አምኛለሁ እንጂ ነው ማለት ولكن ايش ليطمئن قلبي ነገር ግን ልቤ ሊረጋ ፈልጋለሁ ليس الخبر كالمعاينة ይባላል መስማት እንደማየት አይደለም በመስማት ታምናለህ የኢማንህ ደረጃ ግን አይተህ የምታምነው ያክል አይሆን هناك تفاوت طيب علم اليقين አለ የምታውቀው ነገር አለ የምታውቀው በዕልም የምትደርስበት የእርግጠኝነት ደረጃ አለ አይን اليقين ደግሞ ከዚያ በላይ ነው ኪታብ ቀርተህ ልብ ውስጥ የሚኖረው የእርግጠኝነት ደረጃና በአይንህ አይተህ የምትደርስበት የእርግጠኝነት ደረጃ ይለያያል ስለዚህ ምን አሉ ليطمئن قلبي لرجانوان قال طيب فخذ 4 من الطير አራት ወፎችን ያዝ አላቸው አላህ ለነብዩ ኢብራሂም ከዚያስ فسرهن إليك ودان تسبسباتቸውና ቆራጣቸው ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ከዚያ በዙሪያ ባሉ ተራራዎች ላይ ከዚህ ከወፎቹ ከተቆራረጠው ስጋ ላይ የተወሰነ አድርግ በተራራዎቹ ላይ አድርግ አላቸው አላህ ኮረብታዎቹ ላይ ثم دعوهن يأتينك سعيا ከዚያ በኋላ ጥራቸው ነው በላቸው በፍጥነት ይመጡልሃል لا اله الا الله አራት ወፎችን ያዝ ቆራርጣቸው ስጋቸውን ቀላቅለው አንዱ ከሌላው ጋር ቀላቅለህ ምን ብለህ ከዛ በኋላ እየቆነጠር ከዚህኛው እዛኛው ተራራ ላይ አድርግ እዚህኛው ኮረብታ ላይ እዛኛው ኮረብታ ላይ አድርግና ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ምን በላቸው ወፎቹን ጥራቸው መጀመሪያ ሳታርዳቸው በፊት ሳትቆራርጣቸው በፊት የነበሩትን ወፎች ኑ ብለህ ጥራቸው ወፎች ኑ በላቸው من الله يعطينك سعيا በፍጥነት ይመጡልሃል ሁሉም እያንዳንዱ የተቆራረጠ ስጋ አካል ሁሉም በየቦታው ወደ ራሱ ይመለሳል አንተ እዚህ ከታትፈዋል አይደል 1 ኪሎ ስጋ ከማን ነው ስጋ ቤት 1 ኪሎ ስጋ ከሆነ ስጋ ቤት 1 ኪሎ ስጋ ከዛ በኋላ ከትፈህ ምን አድርገው ቀላቅለውና መጨረሻ ላይ ወደየ ስጋ መሸጫው ተመለስ ብትለው ያ የተቆራረጠው እየተገናኘ ወደ የስጋ ቤቱ ይመለስልሃል ማለት ምንድነው ነው የምትለው አይደል
من ابدت ነው እንዴ ሱብሃንአላህ العظيم الله من አላቸው يعطينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم እወቅ الله አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ሱብሃንአላህ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله እነዚያ ገንዘቦቻቸው በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የሚያደርጉ ሰዎች ዑለማዎች በጂሃድ ላይ ነው አሉ ከፊሎቻቸው በሐጅ ላይ ነው አሉ ከፊሎቻቸው ላ ከዛ በላይ ሁሉንም መልካም ስራ በመልካም ስራዎች ላይ የሚወጣው ነው አሉ ወላ ኩል ሃል ሁሉንም የሚያካትት ለመሆኑ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله والله من قال لا ገንዘቦቻቸውን ወጪ የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች كمثل حبة انبتت 7 سنابل هذه قلنا ايش تقريب المعاني الى الاذهان بصورة محسوسة قرآن الجزء يهونوا معناዎችን ወደ አእምሮ በሚጨበጥ ነገር አድርጎ በምስል አድርጎ ያቀርብልሃል ለአንክ አግረብ ልክ እንደዚህ ሲሆንልህ ያ ነገር የበለጠ ምን ይሆንልሃል ፍላጎቱ ያድራል የበለጠ ትጓጓለህ ስለዚህ አንተ በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የምታደርገው ገንዘብ ምሳሌው ያንተ በአላህ መንገድ ላይ ምጽዋት የምታደርገው ወይም ደግሞ የምትለግሰው ወጪ የምታደርገው ገንዘብህ ምሳሌው የዚያ ያንተ ልገሳ ምሳሌ እንደምንድነው አለ አላህ ከመሰሊ ሐበቲን እንደ አንድ ፍሬ የስንዴ ፍሬ ሊሆን ይችላል የበቆሎ ፍሬ ሊሆን ይችላል የምንም ነገር ፍሬ ሊሆን አንድ ፍሬ ቅንጣት አንበተት 7 ሰናቢላ አንዷን ፍሬ እንደተከልካት ገበሬ ነው አይደለ نعم አንድ በቆሎ መጣና በጣም ብዙ አለው ግን አንዷ ፍሬ ተከላት ከዚያ 7 ዘለላዎችን አበቀለች አንዱ በቆሎ 7 ዘለላ ምን ማለት ነው አሁን በቆሎ ሜዳ ላይ ይሸጣል አይደለ ሶስቱ ስንት ነው 350 ብር ወይ ምናምን ይሏል አይደለ አንድ ዘለላ ነው የሚባለው አንዱ ማለት አንዱ ዘለላ የሱ አይነት 7 ዘለላ እንደያዘ ነው አለ የሱ አይነት አንዷ 7 ዘለላት ይዛለች في كل سنبلة 100 حبة አንዱ ዘለላ ፈልቅቀህ ከሽፋኑ አውጥተህ ፍሬዎቹ ስትፈለፍላቸው ስንት ሆኑ 100 አንዱ ያዘው ማለት የአንዱ 100 ነው ስንት አለው ብለናል 7 ስንት ሆነ 700 በስንት እንደተባዛ ተመልከት شفت كيف اذا لك አንድ ፍሬ ተክለኸው 7 ዘለላ ይዞ ወጥቶ ያንዳንዱ 100 ዘለላ ይዞ እንደወጣ ነው ምሳሌው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ይሄ 700 አዲ ነው አዲ ነገር ግን ከዚያ በላይ ቁጥሩ በማይታወቅ መልኩ አላህ በእخلاص ልክ ያነባብርልሃል والله يضاعف لمن يشاء اي بقدر اخلاصه ማለት ነው በእخلاص ልክ አላህ እንጂ ማንንም በማያውቀው ወጪ በመታረቅበት ሰዓት በሚኖርህ اخلاص ልክ ማለት ነው በዚያ ልክ والله واسع عليم الله ስጦታው ሰፊ የሆነና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የሚያደርጉ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ከዚያ ያ ወጪ ያደረጉትን ነገር የማያስከትሉ የሆኑ መመጻደቅንና ማስከፋትን ሰዎችን አዛማድ አላህ ርስቅ ሰጥቷል ሰው ትረዳለህ የሆኑ ሰዎችን ትረዳቸዋለህ ከዚያ በኋላ አንተ በዚያ ገንዘብ የምትሰጣቸው ሰዎች የምትረዳቸው የሆኑትን ሰዎች አንተ በእነሱ ላይ አትመጻደቅ ምን ማለት ነው የሆነ ነገር ትጠይቀዋለህ የሆነ እንዲያርግ ስትለው ምናልባት ወይ እምቢ ሊልህ ይችላል ወይ አንተ እኔ እንዲያርግልህ መልስ ሰጠኛለህ እንዴት አደርጋለህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው እኔ እንዲህ አላደረኩልህም እንዲያርግልህ አልነበረም በእኔ ምክንያት አይደለ እንዴ ለዚህ የበቃኸው በእኔ ምክንያት አይደለ እንዴ አንተ
ቤተሰብህን ለዚያ በቃ አዲስ አልመን መመጻደቅ የሰጠኸውን ነገር ለሰጠኸው አካል መቁጠር ያደረከውን ነገር ይሄ ምን ይባላል? መን ይባላል። ወልአዛ ማስከፋት ሰውን አዛ ማድረግ ሁሉ ጊዜ ያነሳህበት ማለት ነው። ያንተ ተመጽዋች እንደሆነ እንዲያውቅ ሁሌ ምን ማድረግ ይሄን ሰውዬ ሁሌ ቅስሙ እንዲሰበር ይሄ አዛ ነው። طيب ኢዘን እነዚያ ገንዘቦቻቸው በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የሚያደርጉና ያ በአላህ መንገድ ላይ ወጪ ያደረጉትን ነገር በመመጽወትና ያኒ በመመጻደቅና ሰዎችን አዛ በማድረግ የማያበላሹ ይሆን አለ አላህ። የማያበላሹ ይሆን ካነውስ ይረሳዋል። ላ ይባል ምንም አንገሽ ትረዳዋለህ ሰጠዋለህ አይደለ? ላ ተልተፊት ኢለይሂ ምንም አታስበው ምንም ነገር ምን ነገር አትፈልግ። ሞቅ ያለ ሰላምታ አትፈልግ። ምን አትፈልግ? የሆነ መተናነስ የሆነ ነገር ላ ኡትሩክ ከአንገሽ ላ ታሪፉ እንደማታቀው ሁን ቢቻል። ምናልባት አንዴ ሰጥተው ማታገኘው ቢሆን አልহামዱሊላህ ይሄ በጣም ኸይር ነበር፣ ለመርሳትም ይመቻል። ግን በቅርብህ ያለ ከሆነ ፊትናው ይሄ ነው። በቅርብ በአካባቢህ ያለ ከሆነ ይሄ ነው ፊትናው። በጣም ተጠንቀቅ። አታስበው ላ ምን خلاص አልፏል አለ ኡትሩክ ይሄን ገጽ ወደ ኋላ አትመለስ፣ ወደፊት ቀጥል። ሂድ ዝም ብለው ወደፊት ማለት አንብበው ያሳለፍከውን ገጽ መልሰህ ምን አታርገው፣ ወደዚህ አትገልብጠው። እሱን ተወውና ሌላ አዲስ ገጽ ላይ ያጻፍክ መሄድ ነው። ያጻፍክ ወደፊት ለሱም ለሌላም ባገኘው አጋጣሚ መልሰህ ስታየው ምን እያደረክ ነው? እየተመጻደቅክ ነው። ለነፍስያ እየነገርኩ አየሽ እየሰራሁት ምን እንዳደረኩኝ ለነከሌ እንዲህ አይነት እኮ መከራ ውስጥ ገብቶ ከዛ አውጥቼዋለሁ ብላሉ ነው እንዴ? በዚህ ያላበላሽው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዚህ ስራቸውን የሰሩትን ያወጡትን ወጪያቸው በአላህ መንገድ ላይ ያወጡትን ነገር በዚህ መልኩ ምን ያላደረጉ ያላበላሹ የሆኑ ሰዎች لهم اجرهم عند ربهم ምንዳቸው ጌታቸው ዘንድ ነው አለ አላህ። ዋስትና ተሰጥቷቸዋል። ካላበላሽው በእخلاص ካቆየው አላህ ዘንድ አለ خلاص የተጠበቀ የሆነ ጥብቅ ካዝና አላህ ዘንድ ሱብሃንአላህ العظيم لهم اجرهم عند ربهم ጌታቸው ዘንድ አለላቸው። ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ፍርሃትም የለባቸውም። ምን ይጠብቀኛል አላህ ፊት የቂያማ ቀን የሚያስፈራ ነገር አለብኝ ብሎ አይፈሩም። ولا هم يحزنون بما فاتهم في الدنيا ዱንያ ላይ ደግሞ የተሻለ ነገር አመለጠንም አይሉም። ለምን? ጌታቸው ዘንድ መስተንግዶ አለላቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተድላ ነገር አዘጋጅቶላቸዋል። نعم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف መልካም ንግግር መልካም ፈገግታ ومغفرة ይቅር ማለት خير من صدقة يتبعها أذى. ሀብታም ሆነ ሀብት ኖሮ ሰውን እየረዳ ከምትመጻደቅ ካንተ ማን ይሻላል? ሀብታም አይደለም ምስኪን ነው አይደለ? ሰዎችን ሁሉ በመልካም ንግግር ያናግራቸዋል። ማሻአላህ ከተበደለ አውፍ ይላል ምን ይላል? እሱ ይበልጣል ማለት ነው። ይሄ ይበልጣል። አንተ ሀብት ኖሮ ለሰዎች እየረዳ ከምትመጻደቅበት መስጠት መልካም ንግግር ይበልጣል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይቅር ባይነት ይበልጣል። يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتوا سوّج ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى. يسطاچሁትን የለገሳችሁትን ነገር መጽዋታችሁን በአላህ መንገድ ላይ የሰጣችሁ ወጪ ያደረጋችሁትን ነገር በመመጻደቅና ሰዎችን አዛ በማድረግ አታበላሹት። ምንዳው ታቁታላችሁ፣ ሰርታችሁ መና ትሆናላችሁ፣ ባዶ እጃችሁን ትቀራላችሁ እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እንታቤ ከለዚ ينفق ماله رئاء الناس የእንደዚህ አይነት ሰው ምሳሌው ገንዘቡን ሰዎች እንዲያዩለት እንደሚሰጥ ሰው ምሳሌ ነው። ولا يؤمن بالله واليوم الآخر በአላህም በመጨረሻው ቀን እንደማያምን ሰው እንደዛ እንዳትሆኑ እያለ ነው አላህ። ተጠንቀቅ እያለ فمثله የዚህ ሰው ደግሞ ምሳሌው ገንዘቡ ሰዎች እንዲያዩለት የሚሰጥ ሰው በአላህና በመጨረሻ ቀን ያላመነው ሰው ምሳሌው የሱ ገንዘብ መስጠት كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. በለጥ ባለ ድንጋይ ላይ እንደተከመረ አፈር
ከዚያስ ኃይለኛ የሆነ ዝናብ መጣና ዝናብ ሲዘንብበት ያንን አፈር ጠርጎ እንደወሰደው فتركه صلدا ባዶውን እንደተወው ነው ለእዩልኝታ የሚሰራ ሰው ስለዚህ አንተም በአላህ መንገድ ላይ ወጪ ካደረክ በኋላ ሰዎችን አዛብ በማድረግና በመመጻደቅ አታበላሽው ልክ እንደዚያ ባዶውን እንደሚቀረው ሰውዬ ትቀራለህ ነው لا يقدرون على شيء مما كسبوا ምንም ባወጡት ወጪያቸው በሰሩት ስራ ምንም ነገር አይጠቀሙ ما في شيء ባዶ ነው وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله እንዳለው ማለት ما في ስለዚህ አንተም በአላህ እምነት ስታበቃ ሙእሚን ሆነህ ስታበቃ ሰዎችን ረድተህ ስንት ኸይር ስራ ሰርተህ መጨረሻ ላይ በመመጻደቅና አዛብ ማድረግ ካበላሽኸው ባዶውን ትቀራለህ والله لا يهدي القوم الكافرين الله ከሃዲያን ህዝቦችን አይመራ ማለት ومثل الذين ينفقون اموالهم እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ ላይ ወጪ የሚያደርጉ ሰዎች ምሳሌያቸው يعني لا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله እነዚያ ገንዘቦቻቸውን ወጪ የሚያደርጉ ሰዎች ابتغاء مرضات الله የአላህን ውዴታ ፈልገው ይዩልኝ ሳይሆን የማይመጻደቁ ማለት ነው طيب ከማንም ሙገሳ ፈልገው ሳይሆን ከማንም መልካም ስም ፈልገው ሳይሆን ابتغاء مرضات الله يا الله وديتا فلقوا عندنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبحان الله العظيم وتثبيتا من أنفسهم نفساتشو بنفساتشو لا إيمانا لما رقاقت نفساتشو بإيمان من لما رقات كمثل حبة عند فرينج عند كنتات بربوة ايش وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل لك أي نعم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة عند أتكلت سفران على الله سبحانه وتعالى عند ماسا بربوة يا ماسا بتستهكلنا كف بالبوت علي عند الله عينت فأصابها وابل ዝናብ እንዳገኘው ከፍተኛ ዝናብ فآتت أكلها ضعفين ፍሬዋን እጥፍ አድርጋ እንደሰጠች ምሳሌ ነው فإن لم يصبها وابل فطل ከፍተኛ ውሃ ባታገኝ እንኳን ካፊያ የሚበቃት የሆነች የአትክልት ስፍራ ምሳሌ ነው እነዚያ ገንዘቦቻቸውን የአላህ ውዴታ ፈልገው ወጪ የሚያደርጉ ሰዎች ነው ይላል አላህ والله بما تعملون بصير አላህ በምትሰሩት ነገር ላይ ተመልካች ነው ማን ለይውልኝ እንደሚሰጥ ማን የአላህ ውዴታ ፈልጎ እንደሚሰጥ አላህ ያውቃልና ለሁሉም እንደየንያው ይመነዳዋል እያለ ነው نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم